정하길 TV입니다. 좋아요, 구독, 알림, 댓글 부탁드립니다. 대한민국이 그 CPEC에서 그 아주 그냥 이슈가 되고 있습니다. 부정선거로 인해서. 그리고 자유민주주의인 대한민국을 지키기 위해서 미군이 5만 명이나 이 세상을 떴는데 지금 이게 친중으로 넘어가고 있는 것 같고, 그리고 이제 이 미국이 대한민국을 도와야 되지 않겠는가 하는 그런 얘기도 나오고 있어요. 먼저 이 고든창이 연설한 걸 한번 들어보고 한번 얘기를 하는 것도 좋을 것 같습니다. 우리 고든창 그 얘기 좀 한번 띄워주시죠. 네. 이게 CPEC에서 얘기한 거죠. 소리가 안 납니다. 이 CPEC에서 It was my honor to serve in President Donald J. Trump's first term as his ambassador at large for global criminal justice. And I want to hearken back to a little bit of history here. In 1950, the Joseph Stalin installed government of North Korea invaded South Korea to seek to overrun it. And in that conflict, a US-led coalition of 20-some countries repelled the communist aggression at the price of 50,000 American casualties. I honor the blood that was spilled by American soldiers to keep the whole peninsula from being one big North Korea, which is the most oppressive, darkest, most unjust place on planet Earth. And believe me, I know of many such places around the world, and it is number one in that regard. Now, South Korea stands on the edge of a cliff. The democracy in South Korea is in a danger that has not been in for decades. President Yoon, who loves America, who was strongly and staunchly allied with the United States of America, has been impeached and is in danger of being prematurely removed from office. Why? Because he had the courage to stick out his neck and say that there are things that are amiss in South Korea because there have been many indications of election fraud. We know something about that, I think, here in the United States. And there is a parallel situation going on. President Yoon, indeed, has been called the Donald Trump of Asia. And he declared martial law in order to try to seize evidence in regards to the election cheating that he believes has run rampant and has given the Liberal Democratic Party in South Korea an overwhelming supermajority in South Korea that they have used in legislative tyranny to overrun the country, to give a haven to North Korean spies, to welcome the influence of the Chinese Communist Party, and they are rushing through a conviction process potentially before the Constitutional Court that if 6 justices on that court vote to remove him from office, he will be prematurely removed from office even though he was the duly elected president of Korea by the people of South Korea. They are rushing this through because his chief political rival who wants to supplant him as president, Lee Jae-myung, who has allegedly sent millions of dollars over to North Korea against US sanctions and against the UN Security Council sanctions, who has aligned himself with North Korea and with the Chinese Communist Party, is himself accused of various crimes that if he is convicted, he would be disqualified from being a candidate for president of South Korea. So
So there is a legal and political race going on to try to convict and remove President Yoon before Lee Jae-myung is disqualified for running for president of Korea in the emergency election that will ensue if Yoon is removed. This is an issue for which freedom-loving, democracy-loving Americans should not be neutral. This is a situation where our government and our people should stand with our allies in South Korea and with President Yoon and stand up and be counted and let the world know that the robbing of democracy and the destruction of democracy, that we spilled blood to the tune of 50,000 casualties in the Korean War, will not be in vain, but that the democracy in South Korea could flourish and the people's elected president, President Yoon, who loves America, who is closely aligned with America, would be able to be vindicated in the Constitutional Court and restored to his rightful office. Thank you. 저분은 한국계 반현명이라는 분입니다. 그렇죠. 네. 지금 보면은 지금 이 CPEC에서 열리는 이 회의 그리고 CPEC에서 이렇게 다뤄지는 이것은 수억 명이 다 보고 있는 거잖아요. 예, 예. 어마어마한 행사입니다. 어마어마한 행사잖아요. 근데 여기서 이제 트럼프 대통령도 저 이 고든창을 세워서 저 연설을 하게 했더라고요. 예, 저 연설을 하고 난 뒤에 네네. 저 트럼프 대통령이 다 듣고 이러셔죠. 자기 연설하는 예. 도중에 예, 예, 이러셔 가지고 박수를 보내고 나는 저분이 하는 그 모든 말에 동의한다 이래대거든. 예. 예. 그래서 이번 주가 아마 제가 보기에는 무슨 일이 일어나도 일어나지 않겠나. 우리 3.1절과 기점으로 해서 지금 대한민국은 부정선거를 통해서 체제를 지금 바꿔놓으려고 하는 게 더불어민주당이잖아요. 뭐 하여튼 지금 현재는 뭐 그렇죠. 이게 그 공개되지 아니하면은 앞으로 나라가 좀 희망이 없습니다. 네. 아니 이렇게 많은 증거를 가지고 많은 사람들이 국민의 거의 상당수가 그렇게 의혹을 가지고 대통령마저도 그러는데 공개하지 않은 그 자체가 참 희한한 일이잖아요. 그게. 근데 이런 사건이 우리 언론에 나오지가 않아요? 그렇습니다. 저런 내용은 불리한 건 전혀 안 나옵니다. 네. 예. 우리 강원식 목사님. 예. 저 연설 듣고 나니까 어떤 마음이 드세요? 우리 국민들보다도 예. 참 외국에 있는 이 고돈창이가 더 깊이 알고 있는 것 같아요. 예. 우리 국민들은 지금 이게 긴가민가 하는 사람도 태반입니다. 이런 상황에서 대한민국이 어떻게 희망이 있겠는가. 그러나 이렇게 입핵에서 일어나는 일들을 보면 정말 이제 대한민국이 5만 명의 미군의 젊은이들이 6.25 때 희생을 당한 그 희생의 꽃을 이제는 자유를 통해서 피워야 되는데 이번에 반드시 나는 되리라고 확신합니다. 네. 고든창도 한번 들어보죠. 고든창. 고든창? 예. 고든창 거 있나? 따로 있나? 따로 있습니다. 예. 이걸 아까 모리스탄이라고 한국계입니다. 예, 요건 한국계고. 고든창은 중국계고 사람이. 예. 다른 것도 하나 있나? 네, 있으면 좀 한번 올려봐 주시고. 저는 이 내용이 참 좋더라고요. 네. 좋습니다. 예. 어제 정확하게 이야기하는데요. 어제 예, 광화문 예배 중에도 그 했습니다. 제가. 예. 이게 준비되는 대로 얘기를 하고, 지금 이런 것들이 이제 부정선거, 윤석열 대통령이 부정선거를 통해서 이제 확인할 것이 있기 때문에 비상계엄을 선포하지 않았어요? 예. 그때 비상계엄 선포하고 난 뒤에 수원 그 선관위를 습격해서 그 제99 행정명령 99라고 하는 것을 통해서 뭐 어떤 사람 99명이 잡혀갔니 뭐 이런 얘기를 많이 했는데 실질적으로 보면 이 수원 선관위에 그 체포돼서 버스를 이렇게 가는 게 있는데 사람들이 많이 그게 사실이냐 아니냐 뭐 이런 얘기들이 상당히 예. 많아요. 그 버스 한번 좀 띄워줘 보세요. 버스. 이게 이제 그때 비상계엄 그 선포하고 지금
저들을 이제 체포해가지고 가는 건데 저기다 싣고 가게 되는데 이거를 그 좀 분석을 좀 해보자. 그래가지고 이제 제가 아는 분을 통해서 이걸 분석을 했습니다. 어떻게 했냐면 중국인들인데 이거 대부분 중국인이거든요. 예. 중국인들을 체포해서 이걸 분석을 해본 거예요. 그래서 이 분석에서 그 내용을 좀 올려주시고 버스 내부 형상이 저게 진짜 실제 사람인지 합성인지 그리고 특정한 그 복면, 수갑 이런 것들을 통해서 저 사람들이 지금 체포되어 있는 건지 이런 것들에 대해서 영상 분석 기법으로 이제 한번 이걸 파악을 해봤어요. 내가 저 유튜브로 보내드린 거 있잖아, 한글. 그 PDF로 보내준 한글 있잖아, 한글. 예. 여기 보면 요걸 이제 한 거예요. 기본적으로 이미지 및 조명을 분석을 했거든요. 예. 그 조명이 확인해서 영상 속 조명은 이제 어두운 환경에서 버스 내부의 빛이 일부 반사되기 때문에 잘 비춰지지 않잖아요. 그래서 이런 것들을 구조를 해가지고 넘겨서 보시면 피사체 사람의 가능성으로 이제 확인이 됐어요. 버스 창문을 통해 보이는 형상들이 사람의 머리와 상체와 유사한 크기 및 배치를 가지고 다 이걸 점을 찍어서 이걸 파악을 했습니다. 그러니까 영상이 저해상도로 제공됐기 때문에 뭐 이것이 왜곡일 수 있는 가능성도 혹 있을 수 있지만 실제적으로 분석해 본 결과로는 그렇지 않고 여기에 보면 이제 그림자 및 반사 분석을 했거든요. 그러니까 창문 내부에 나타난 형상 중에 그 빛 반사로 인해서 왜곡된 것일 수도 있지만은 실질적으로 그렇지 않고 넘겨서 보면 사람의 형상으로 보이는 건 확실해요. 그래서 버스의 동일한 깊이, 좌석의 위치 이런 것을 해서 이제 우리가 이걸 사람이냐 아니냐 이걸 해보니까 사람인 것으로 거의 확실히 그렇게 입증이 됐습니다. 두 번째 가서 보면 엣지 검출 및 형태 분석을 해봤어요. 그러니까 이게 뭐냐면 윤곽선을 이렇게 그려본 거죠. 점선을 이렇게 그려본 거예요. 그 비치는 거를. 그래가지고 그게 이제 윤곽선 감치라고 하고 엣지 검출이라고 하는데 엣지 검출을 통해서 이미지 내 윤곽선을 이렇게 쭉 잡아보고 사람의 형태와 유사한지를 찾아보니까 사람의 형상으로 그대로 나오더라고 이게. 예. 그래가지고 넘겨서 보면 그 형태 패턴 비교를 해봤어요. 그래가지고 버스 내부의 형상의 크기와 배치가 실제 사람이 앉았을 때의 일반적인 패턴과 같아요. 유사하게 보여졌고 또 일정한 간격을 두고 앉아있는 형태가 감지됐습니다. 그래서 이제 이것을 명암 분석을 해보고 윤곽 분석을 다 한 거죠. 흑백 대비 강화해가지고. 그래서 그걸 반환해서 실루엣을 해보니까 넘겨서 보면 버스 내부의 인물로 추정되는 형상이 보다 명확하게 드러났어요. 이게 다 분석을 해본 거예요. 그래서 이제 그 체포된 숫자가 지금 30명 정도로 나오고 있거든요. 그래서 분석해 본 결과가 형체 감지 결과. 자, 한번 그 그림자 형상으로 된 걸 한번 좀 보여줘 보세요. 아까 사진. 요렇게 된 거를 자, 이제 어떻게 분석을 하냐면 다음 사진으로 넘겨줘 보세요. 네. 자, 요렇게 이제 빗으로다가 들어가서 보는 겁니다. 예. 저걸 형체를 이렇게 쭉 보는 거예요. 또 넘겨서 보세요. 넘겨서 이거 말고 또 왜 그때 스카이 데일리 조대표도 30명 정도 된다 그러더라고요. 그 8장 보내줬는데 왜 그래? 그 위에 또 있잖아. 왜 안 들어갔어? 참. 저희가 다 안 보내줬구나. 이영하니까. 자, 말씀 좀 해보세요. 지금 저기 그때 들려오는 얘기로 아마 정확하게 그 이야기를 이제 한다고 했는데 그 스카이 데일리 조대표가 30명 정도 되고 우리는 늘 99명 했지만 이 99명은 작전 번호를 합니다. 코드 번호가 99호가 되어지는데 그때 이제 우리 국회에서 국회의원들이
이 계엄을 해지하는 결의를 하잖아요. 근데 시간이 빨리 앞당겨진 거예요. 그러니까 저기서 일을 작업하는 일은 좀 늦어졌습니다. 그래서 우리 대통령께서도 국무회의를 아직 안 했다 해서 4시까지 끌었고, 그리고 시간까지 정확하게 이야기하더라고요. 사실 수원에서 평택 미군 부대까지는 약 40분 거리가 됩니다. 그 시간까지 기다리면서 정확하게 인계가 되어지고, 그리고 이제는 종료했다고 하는 이야기도 들었습니다. 네. 지금 그래서 저것을 지금 이제 우리가 버스를 분석해보고 지금 그 태연 팀장님한테 보냈거든요. 한번 좀 다시 한번 확인해 보세요. 그래서 이런 그 모습을 보면 지금 거짓된 것들이 다 하나하나 지금 드러나고 있기 때문에, 자, 요거 한번 보시면 요게 이제 그 저거를 하나 이제 올려보세요. 그래서 저걸 분석을 해보니까 사람의 얼굴에다가 복면을 씌운 것으로 보여요. 저 앉은 사람들이 복면으로 씌운 거 보고, 오른쪽에 저게 이제 복면을 씌운 것 같다고 이렇게 추측이 된 이제 그림자 형상으로 보고, 저 검은 모형은 사람의 안에 얼굴이고 하얀 부분은 복면으로 이렇게 보여지고 있습니다. 그 다음에 또 한번 좀 올려줘 보세요. 거기 보면 이제 이런 식으로 해가지고 지금 사람들을 분석해 보니까 실질적으로 이 사람들이 다 지금 그 부정선거에 관여됐던 사람인 것으로 이제 확인이 되어 가고 있다. 그러니까 이런 것을 우리가 생각해 보면서 왜 저들이 이렇게 이런 일을 했는가 하는 것을 한번 생각해 보면서 이제 명암 대비 형태 패턴을 저거 분석을 해 보니까 사람의 실제하고 똑같고, 또 명암 대비를 해 보니까 흑백 대비를 해서 흑백으로 대비를 해 보니까 사람들이 그 어떤 모습으로 가고 있느냐 하는 모습을 보고 있어요. 자, 그러면 아까 그 댓글 내가 보낸 PDF 글을 좀 한번 보여줘 보세요. 이거 왔다 갔다 하면서 보겠습니다. 글, 예. 그래서 넘겨주세요. 그래서 그 복면 여부를 좀 보겠는데, 그 검출된 그 형상의 얼굴 부분이 상대적으로는 더 어두워 보이는데 전체적인 실루엣이 일반적인 얼굴 형상과 조금 다를 수는 있는데 실질적으로 사람의 복면이 쓰여진 것으로 지금 보여지고 있고요. 그 다음에 넘겨서 팔이 뒤로 이렇게 가 있거든요. 저걸로 보니까. 그래서 근데 밑으로 내려가서 수갑이 보이진 않아요. 그래가지고 지금 이 사람들이 아마 지금 이렇게 체포를 돼가지고 이렇게 지금 가고 있는 것이 아닌가, 이렇게 조명을 통해서 해본 결과가 그렇게 나왔습니다. 그래서 결론적으로 제가 좀 한번 보면 좀 읽어보겠습니다. 그때 버스 내부에 사람 형상이 존재하는 것은 맞고, 그리고 복면을 쓴 것으로 보이는 것도 그런 가능성도 우리가 보게 됩니다. 또 사람들의 그 일부 팔이 뒤로 향해 있는 듯한 모습이 있지만 수갑은 보이질 않고요. 그 다음에 영상에 대한 이 모든 것이 이제 이 고성능으로 한 것이 아니다 보니까 확실하게 이것을 뭐다 아니다 할 수는 없지만은 실질적으로 그때 저들을 체포해서 잡아간 것은 확실한 것 같아요. 네. 그래서 아마 금주 내로 이 부정선거, 세계적인 부정선거 이것에 대해서 하는 것이 아닌가 하는 생각을 해서 오늘 이것을 잠깐 우리가 좀 나눠봤습니다. 자, 그래서 이 지금 그 아까 영상 그 뭐 하나 또 듣자고 한 거 뭐죠? 고등창 연설. 고등창 연설 그 준비가 됐으면 좀 알려주세요. 그래서 이런 모든 것을 제가 총괄적으로 보니까 실질적으로 지금 이게 왜 저렇게 친중 세력으로 넘어가고 있는가 하는 것을 우리가 보게 됩니다. 띄워집니까? 근데 여기서 화면이 자꾸 저기서 준비되는 게 여기서 다 보여요. 예. 한번 고등창. 예, 이분이 고등창이죠? 네네. 네. 띄워줘 보세요. CPAC Korea is defending the most fragile democracy on the face of the earth. In South Korea, leftists are trying to seize the government by removing President Yoon Suk-yeol. And the only thing that is stopping this from happening is conservatives on the streets in the cold confronting leftist Mexico. Their CPAC Japan is attacking leftism every far. Freedom warriors. We are now in a fight.
We're in a fight between democracy and tyranny, between freedom and oppression, and between good and evil. And freedom warriors, we stand our ground. We do not yield. We are civilization's last line of defense. And yes, we will prevail because the Almighty is on our side. May God protect and bless all of you. Thank you. Fight! 자, 지금 보면 우리나라가 친중으로 많이 쏠리고 있잖아요. 설릴 정도가 아니죠. 지금. 완전 숭중이라고 그러죠. 숭중. 중국을 숭배하고 있다. 이렇게 얘기하고 있는데 지금 우리가 보면 친미의 나라는 다 부강한 나라가 되고 강대국이 돼요. 예, 그거 당연하죠, 그거는. 근데 친중으로 가면 다 어려움을 당하는데 그 어렵고 뭐 모든 거 다 착취당하다 그렇게 되는데 지금 보면 우리나라가 왜 중국으로 가려고 할까요? 저 더불어민주당 애들이? 글쎄요, 뭐, 자기들이 중국식 사회주의 경제를 하면은, 시장 경제를 하면은, 자기들의 모델을 이제 중국식 사회주의 시장 경제. 말이 좀 이상하지요. 네. 사회주의인데, 그 시장 경제가 가미된단 말입니다. 네. 중국이 오늘날 공산주의를 일변도로 하다가 더 이상 안 되니까 등소평이가 그때 유명한 흑묘든 백묘든, 쥐만 잘 잡으면 된다. 그러니까 자본주의 요소도 우리에게 도움이 된다면 또 가감하게 도입해가지고 그렇게 하라. 공산주의라고 하는 그 근본 틀은 그만두고 이 자본주의 시장 경제에 가미해가지고 오늘날 중국이 저렇게 급속도로 커진 거죠. 그러니까 우리나라에 소련이 망하고 북한이 망한 걸 보고 절망을 느끼던 공산주의자들, 종북주의자들이 중국에서 새로운 가능성, 희망을 본 겁니다. 예. 야, 저거다 해가지고 대거 우리나라의 종북 세력들이 또 과거에 그 막스 레닌주의를 침묵하던 PD 세력들이 전부 다 그쪽으로 다 이렇게 진화하면서 그쪽으로 갔고 거기다가 이제 경제가 커지고 하니까 우리나라의 경제는 항상 보수주의라고 생각하는데 경제 하면은 기업하고 뭐 이런 사람들, 언론인들 뭐 또 정치인들. 그런데 이 우리나라의 기존의 보수 정치인들이나 기존의 기득권 세력들이 대거 친중화되어 가는 거죠. 네. 그러니까 이 사회는 거의 지금 친미주의보다도 친중주의자가 우리나라 국민들은 80%가 중국을 싫어해요. 예. 그런데 기독교인들은 거의 다 그걸 갖다 추종하고 따라가는 거예요, 지금. 예. 우리 국민들 상관없이. 근데 지금. 기독교인들이 좀 정신 차려야 되는 것 중에 하나가 강은식 목사님. 예, 그 중국 갔다 오셨죠. 그렇죠. 중국을 가는데 거기서 종교 자유가 있습니까? 종교 억압을 받고 있죠. 제가 중국에 그 가서 설교를 할 기회가 있었거든요. 근데 공산당이 옆에 당원이 붙더라고. 내 옆으로. 그러면서 날들어 하는 얘기가 절대 국가에 대한 얘기 하지 말아달라. 예? 그것도 있지만은 저도 한 번 신학교에 강의를 일주일 갔어요. 근데 이틀에 한 번씩 바꾸더라고요. 장소를. 그럼 왜 그러냐 그랬더니 목사님 여기는 항상 감시 대상입니다. 예. 그래서 우리는 이 자리를 자꾸 이동해서 장소를 바꾸어 가면서 강의를 해야 저들에게 우리가 비밀이 탄로나지 않는다는 거예요. 그러니까 그 얼마나 억압을 받고 또 이 종교가 자유가 사라졌는가를 우리가 알 수 있잖아요. 그러니까 우리가 생각해 볼 때 지금 이게 이 교회가 거의 폐쇄돼. 그 전에 그 연변 쪽에도 교회가 크게 있었고 그 윤봉길 있었던데 거기가 어디야? 용정인가? 용정. 예. 거기도 그 소망교에서 교회를 크게 진 데가 있잖아요. 근데 그 교회도 가보니까 나중에 가보니까 다 뜯었더라고. 내 신뢰를 다 뜯어서 예배를 제대로 드릴 수 없게 하는 거죠. 그러니까 여러분 기독교가 인정되지 않는 나라는 그 나라는 절대로 하나님이 함께 하지 않습니다. 근데 어떻게 친중을 교회가 지지할 수가 있죠? 그러니까 아직까지 우리나라 교회는 대다수가 지금 현재 돌아가는 이 사태가 근본적 뿌리가 어디 있는지 잘 분별을 못 하는 겁니다. 우리가 예를 들어가 지금 현재 이 모든 게 뭐 중국이 배우고 모든 걸 하면은 허설한다고 이런 식으로 생각하는 겁니다. 예. 이 음모론자가 되는 겁니다. 우리가 지금 예. 이 현실이 분명하고 전 세계가 지금 중국 때문에 난리를 있는데도 불구하고 우리나라의 기득권 세력과 또 언론들과 또 많은 그런 사람들은 지금 우리가 애써서 열심히 애국운동하고 이 중국의 영향에서 벗어나자 지금 현재 금요일마다 6,300명에 달하는
교수들 모임 있지 않습니까? 이게 맨날 중국 대사관 앞에 가가지고 그 백모라는 박성렬이라는 사람 그 유튜브도 운영하지 그 사람. 그 사람이 계속 말하잖아요. 만악의 근원은 중국이다. 모든 악은 중국으로 통한다. 이런 식으로 구호를 항상 외치더라고요. 그게. 그런데 그 하나님께서 저는 그렇게 봐요. 미국이라는 나라는 사실은 영국의 청교도들을 통해서 미국이 1776년도에 독립했죠. 예, 그 나라가 이제 건국이 된 거잖아요. 그 나라가. 그러니까 그게 지금으로부터 불과 229년 정도밖에 안 됐어요. 맞아요. 예. 그런데 이 나라가 지금 그 미군이 들어가서 이렇게 진지전을 미국이 이렇게 주둔. 주둔하는 군사가 주둔하고 있는 나라가 약 140여 개국이 되는 것 같아요. 그래요. 어마어마한 돈을 들여가지고 이렇게 하고 있는 이유는 뭐냐? 미국은 하나님이 뭘 부여했냐면 세상의 모든 질서를 체제 있게 잡으려고 하는 제사장의 나라로 하나님이 세운 것 같아요. 그러니까 저들이 세계 경찰이 돼 있는 거예요. 세계 경찰. 그래가지고 악을 행하지 못하게. 그리고 어떤 문제가 생기잖아요. 지난번에도 IT에 큰 지진이 생겼잖아요. 예, 예. 그 지진이 생겼는데 미국이 벌써 거기다가 그 구조선을 보내서 거기가 섬이니까 그래가지고 가가지고서 그냥 거기를 돕는데 세계가 깜짝 놀랄 정도로 그 구호단체들이 다 달라붙는 거예요. 그게 미국의 위대한 힘이죠. 그 힘이 아니고 왜 그렇게 돈을 그 어마어마하게 써가면서 세계 경찰 국가가 됐잖아요. 지금 세계 뭐 문제가 일어나고 그러면 거기 딱 이렇게 하고 지금 대한민국도 내가 보기에는 며칠 전에 부산으로 항공모함이 들어와 있는 걸로 지금 알고 있거든요. 그러니 이 시대는 결국에는 그 바다를 지배하는 그런 나라가 세계를 지배한다. 이건 그냥 정설이거든, 이게. 바다를 지배하는 나라가. 예를 러시아나 중국은 바다를 지배하지 못하기 때문에 절대로 제1의 패권 국가는 될 수 없다는 그 한계를 가지고 있기 때문에 지금 중국도 막 열심히 군함을 찍어내고 해가지고 미국이 지금 저 조선공업이 다 지금 무너졌기 때문에 우리나라에게 지금 의존해서라도 이거 올려줘 보세요. 중국이 부상을 막기 위해서 열심히 우리나라와 더불어서 이 트럼프가 대통령 되자마자 윤석열 전화해가지고 한국의 조선업이 우리에게 필요하다 이런 식으로 할 만큼 지금 절박하게 지금 미국도 한국의 조선공업이 미국의 군함 이렇게 건조하는데 도움을 받았으면 하는 그런 입장이 있는데 대통령이 저렇게 탄핵됨으로 말미암아 지금 우리나라가 지금 표류하고 있는 겁니다 지금. 그러니까 이게 미국에서 절대 저도 그렇게 봐요. 강원식 목사님. 그 세계 경찰 국가로서 대한민국이 자유민주주의가 지금 도둑맞게 생겼다고. 예? 부정선거로 인해서. 그리고 그 뒤에는 중국이 붙어 있다고요. 그리고 미국의 트럼프 대통령과 그 관계자들과 그 정부 사람들 전부 다 그런 식으로 그런 안경으로 보고 있는 겁니다. 지금 현 상황을. 그런데 미국의 뭡니까 바이든 정부 때는 그걸 갖다가 억제했죠. 그런 거 아니다. 그런 식으로. 그리고 우리나라도 윤석열 대통령은 똑같은 안경을 보고 있는 겁니다. 트럼프 대통령이나. 그래 되면 아시아의 트럼프라고 말할 정도로 그런 식으로 트럼프. 보고 있는 거죠. 이 모든 위협을 중국으로부터 보는 겁니다. 이게 아마 정상적인 사고일 겁니다. 1대1로 해가지고 온 세계 사람들에게 돈을 갖다 빌려주고 거기에 공사를 하고 했다가 나중에 빚더미만 다 날아 앉아가지고 반중 정서가 전 세계에서 앞으로 들고 올 겁니다. 그러니까 왜 이게 들어왔느냐. 내가 보는 관점에서는 북한과 중국이 이상한 행동을 할 수 있다고요. 지금 현재 그렇죠. 그러고 있잖아요. 이 뭐냐 하면 지금 대통령도 없고 국방장관도 없고 총장도 없고 총리도 없고 육군 참모총장도 다 간판 있고 이런 판에 니로 어떻게 되겠느냐. 우리도 항상 불안을 느끼잖아요. 미국 입장에서 저것들이 이런 상황에서 무슨 불제를 할지 모른다가 아니고 뭔가 구체적인 증거를 가지고 있는 겁니다. 저 사람들이. 그래서 여기에 강한 경고를 하면서 그 항공모함 보내고 또 밑에 수중 에 있는 그 잠수함을 보내고 또 얼마 전에 그 미국 비완비 같은 전략 폭격기를 동원해가 우리나라 공군들하고 합동 훈련하고 끊임없이 미국의 정찰기들이 한반도를 선회하고 있습니다 지금. 예. 그래 강원식 목사님도 좀 한 말씀 하세요. 지금 우리 항공모함이 우리 대한민국에 와 있다고 하는 것은 우리 대한민국이 얼마나 지금 불안하고 위태로운가를 보여주는 장면이거든요. 그럴 수도 있고 대한민국의 체제를 바로잡기 위해서 들어올 수 있는 거예요. 그렇죠. 내가 보기에는
지금 저 종중 세력들 네. 그리고 저 쉽게 말하면 종북 세력들 그 경고하는 거죠, 그게. 네, 그런 미국이 세력들에 의해서 자유민주주의를 지키려고 하는 세력들을 그런 우리 윤석열 대통령을 저들이 억압하고 있잖아요. 현재까지도. 그러니까 대한민국의 미국에서 피땀 흘려 지켜난 자유민주주의를 지금 파괴하고 있기 때문에 이것에 대해서 지금 우리 힘으로 이게 안 될 경우에는 미국이 관여할 수밖에 없잖아요. 그렇죠. 그러면 이게 내정 간섭이라고 얘기한다고 사람들이요. 그런데 내정 간섭이 안 되는 이유가 1776년도에 우리나라가 국제인권 그 법규를 가입을 했어요. 그래서 그래가지고 그것에 의해서 그 이제 뭘 할 수 있냐면 이런 부정선거라든지 뭐 이런 것들에 대해서 분명하게 제재를 할 수 있게끔 가입이 돼 있어서 미국이 들어올 수 없거든요. 그러니까 목사님 보실 때 평택에 계시니까 그러니까 미군 부대 옆에 있잖아. 그러니까 지금 장 목사님 말씀하신 대로 그런 가입이 되어 있는 것도 있지만은 좀 미군은 또 자국민 보호의 차원에서도 미군이 지금 대한민국에 주둔하고 있기 때문에 그 차원에서도 있을 것이고 그리고 또 특별히 대한민국의 지정학상으로 얼마나 대한민국이 중요한 위치입니까? 지금 동남아에서 우리 대한민국은 다 어디로 둘러싸여 있습니까? 바로 위에는 우리 김정은의 북한 체제가 있고 중국이 있단 말이에요. 그래 여기만은 절대로 놓쳐서는 안 해야 되는 가장 중요한 위치에 대한민국이라는 거죠. 그래 어제 시팩에서도 여러 연설을 했는데 우리가 지금 광화문에서 펼치는 이게 무슨 자유 문화권의 이게 자유민주주의 세력권의 최후의 방어세라 할 정도로 미국에서도 그런 눈으로 보고 있는 겁니다. 지금 미중 패권 전쟁이 있어가지고 대한민국을 놓치는 순간에 미국도 엄청난 딜레마를 빠지는 겁니다. 그게 이게 우리나라가 중국으로 간다든지 미국이 계속 한다든지 여기에서 양쪽 나라가 지금 운명의 승부를 지금 벌이고 있는 겁니다. 그래서 아까 말하는 그 먼저 이야기했던 우리 한국계의 단연명이라는 분이 이것은 참 앞으로 우리나라를 지키지 아니하면 큰 문제가 생긴다. 그래서 5만 명의 미군이 여기 와가지고 희생이 됐는데 우리는 새로운 전쟁인 이 하이브리드 전쟁을 가지고 지금 이렇게 지금 사이버 전쟁 뭐 5만 가지 문화 전쟁 통해 가지고 이렇게 벌어지고 있는데 여기에 우리 대한민국을 사수하고 지키지 못하고 윤석열 대통령을 도와가지고 이 나라를 지켜야 된다. 그리고 윤석열 반대쪽에 있는 세력을 그들은 이재명 세력으로 간주하고 심지어 이재명이 미국 법도 어겼고 국제법도 어겼다고 말하면서 반드시 이거는 우리에게 함께 할 수 없는 그 딱 분리를 했잖아요. 네. 예. 그러니까 이건 앞으로 우리가 저 미국의 저 자유민주주의 세력과 한국의 자유민주주의 세력 사실상 우리가 강원에서 벌어지고 있는 것은 우리나라만 관심사가 아니고 미국에서도 그만큼 관심을 두고 있는 겁니다. 이게 지금 엄청난 얘기에서 무너지면은 저도 광화의 광화문 연설할 때 그랬지만은 광화문 전선이 무너지면은 다 무너진다. 낙동강 전선처럼 이게 마지막 전선이다 이게. 네. 지금 뭐 총칼 들고 싸우는 전쟁도 아니고 우리가 참 이 좌익 세력과 친중 세력과 이 싸움에 있어가지고 우리가 이 광화문이 무너져가지고 다른 그런 윤 대통령이 탄핵되어 버리고 조기의 대선을 통해서 이 정권이 넘어가 버리면 더 이상은 앞으로는 희망이 없다 그래 보입니다. 네, 네. 자, 그래서 지금 보면 우리가 이 부정선거가 우리 힘으로 감당이 안 된다면 반드시 국제적으로 이 문제는 왜냐하면 이 중국이 세계의 부정선거에 관여를 했다고요. 그런 다 뉴스로 다 세계 뉴스 된 이야기 아닙니까? 카나다고 호주고 뭐 전부 다 그런 관련돼 있고 미국도 전번 트럼프 대통령 떨어지기 바로 그런 입장에서 지금 보고 있는 겁니다 지금. 네. 그래서 이게 보면은 그 강원식 목사님. 네. 지금 이게 우리 힘만으로 안 되는 이유가 부정선거를 윤석열 대통령이 밝히고자 해도 우리 힘으로는 못하는 거예요. 왜냐? 중국이라는 어마어마한 세력들이 딱 여기에 다 관여됐거든, 세계. 세계에 대해 관여됐고 댓글 부대가 4천만이 달라붙는다고 하니까 얼마나 많은 공격이 있겠어요. 근데 이런 것을 국제적으로 해결하기 위해서 미국이 관여할 수밖에 없는 거죠. 부정선거를. 이거를 밝혀내야 되거든. 근데 이거를 밝혀내는데 아까 얘기했듯이 이거 뭐 그렇다고 하면 이게 뭐 내정 왜 남의 나라 일까지 간섭하느냐 이런 걸 들고 나온다니까요. 그래서 그런 것들을 우리가 확인하기 위해서
제가 좀 보내드린 거 있는데 그 맨 끝에 보면 그쪽 위에 자 위에 보면 여기 국제인권규범이라는 법이거든요. 이게 국제인권협약. 이게 뭐냐면 이들이 잘못된 그 일을 하게 되면 국제인권 보호를 위해서 이런 것에 간섭을 하게 돼 있는 거예요. 그러니까 예를 들면 우리나라의 정치적 일이나 또는 그 모든 영역에 있어서 불행한 일을 만나게 되면 이것을 다 할 수 있도록 하기 위해서 1976년도 이미 발의이 됐거든요. 근데 밑으로 좀 내려와 보실래요? 맨 밑에 거 넘겨서 맨 밑으로. 네, 요거기 맨 밑에 거. 네, 하나 더. 네, 여기 보면 행정명령의 주요 내용이 뭐냐면 미국 선거에 대한 외국의 간섭 시 제재 부과, 중국, 러시아 등 주요 의심 국가들에 대한 조사 실시, 가담자에 대한 미국 입국 금지 및 재산 몰수 등 강력한 제재 조치. 트럼프 대통령 이 행정명령을 통해서 미국 선거의 공정성을 지키겠다고 했거든요. 그러니까 이게 국제적으로 우리가 협약이 됐기 때문에 국제적으로 이걸 제재할 수 있다고 보는 거예요. 그렇죠. 그럼 내정 간섭이 아니죠. 내정 간섭이 아니라는 거예요. 이게. 그렇게 앱을 통해서 전 세계 모든 그 투표 시스템도 비슷하게 연결돼 있잖아요, 그게. 네네네. 그러니까 이거는 단순한 한 국가 문제가 아니고 네. 이 윤석열 대통령이 그렇게 말해서요. 이 부정선거는 단순하게 한 국가의 문제가 아니고 네. 국제적인 성격을 띠고 있다는 식으로 맞아요. 말했거든요. 그 국제적 성격은 중국이라는 단어만 써도 보이죠. 바로 그걸 염두에 두고 한 말입니다. 네. 그리고 우리나라에 그 앱을 본부가 있는 줄 아는데 그게 시스템이 전 세계로 다 그게 또 전자투표기 그런 게 개표기가 다 공급돼 있고 그리고 어쩌면 우리나라가 어떤 컨트롤 역할을 하는 거죠 거기서. 지금 우리나라가 그 중국하고 짜가지고 말이야 이런 짓을 했다고. 그러니까 이런 짓을 하니까 얼마나 기가 막혀요. 그래가지고 이 박주현 변호사가 그 기자회견한 게 그 앞에 있을 텐데 거기 이런 얘기가 나와요. 오일을 하나 넘겨 까만 걸로 돼 있는 부분을 보면 거기 요 내용 위에 요 내용 위에를 한번 좀. 네. 여기 보면 미국이 한국 사법부를 제재할 것으로 본다. 미국이 원폭으로 한국이 자동으로 갑자기 광복이 찾아왔던 것처럼 이번에도 그런 식으로 작동이 될 것 같아서 그 점이 아쉽다. 우리 힘으로 해야 되는데. 그 뭐 우리 힘에 한계가 네. 있으니까 우리나라는 그래서. 심지어 간첩법도 없잖아요. 예. 외국에 대해서 예. 북한에 대해서만 적용되고 뭐 중국이 아무리 우리나라 가지고 간첩질을 해도 그걸 가지고 처벌할 방법이 없으니까 어떤 나라도 자기 나라에 불이익을 끼치는 그 외국에 대해서는 무조건 간첩법을 적용해야 되는데 우리나라 민주당이 거부와 반대로 말면 그걸 아주 시행을 하지 못하고 있으니까 우리나라 동네북이 되는 거죠 지금 앞으로. 모든 외국의 간첩들이 우리나라 들어가지고 안보, 경제 모든 것을 이렇게 정보를 빼나가도 막을 방법이 없는 그런 나라가 돼 있는 겁니까 지금? 네. 그러니까 실질적으로 보면 저 맨 밑에 윤 대통령이 어려운 길을 간 건 전 국민 대각성을 위한 것이다. 그리고 아까 그 미국에서 그 얘기할 때 CPEC에서 얘기한 거 보면 그 이재명이가 북한으로 돈 보낸 것도 딱 그 다 얘기했잖아요. 언급했죠. 네, 거기에. 다 언급했잖아요. 그 이재명의 그 저 800만 불 그 북한 송금은 어마어마한 사건입니다. 우리가 네. 뭐 국내에서 지금 뭐 이렇게 그 밑에 있는 사람들이 재판을 받고 지금 형을 확정돼 있고 지금 계속 진행 중인데 지금 앞으로 그 참 계속해서 저렇게 되면은 앞으로 우리가 참 어려운 일이 벌어진다 하는 것입니다. 그게. 네. 그래서 이제 이렇게 우리나라가 이런 모습으로 갔기 때문에 지금 일단은 뭐 어떤 선거를 시작한다 그래도 우리가 선거법이 고쳐져야 돼요. 그러니까 네. 선거법이 지금 뭡니까 지금 사전 선거하고 네. 이런 거 전부 다 폐쇄해야 됩니다. 그리고 네. 당일 선거하고 그 투표 현장에서 개표하고 네. 그렇게 해가지고 취합해가지고 발표하는 게 그 뭐 부정선거 원천적으로 봉쇄하는 길 아니겠습니까? 네. 아니 대만 보십시오. 무슨 학교 옛날에 급장 선거 해가지고 네. 개표하는 거 있잖아요 저거. 저 올려줘 보세요. 저런 식으로 하면 그 투표 현장에 하면 표도 몇 개 안 돼요. 그러니까 그 현장에 있는 여야의 공정하게 거기서 감시원 아래서 개표해가지고 그걸 갖다가 모아가지고 하면은 거기 무슨 그게 일날 일이 있겠습니까? 그러니까 이게 대한민국이 지금 어디서 다 문제가 되냐면 당일 선거도 부정이지만 사전 선거에서 압도적으로 부정을 하잖아요. 그 세계에서 여러분 있을 수 없는 게 뭐냐면
아니 당일 투표가 공휴일 아닙니까? 그렇죠. 그 거기 가서 그날 다 투표라고 공휴일로 정한 거잖아요. 근데 사전 투표를 이틀 하는데 이번에 보니까 사전 투표율이 47%? 예? 43.1%. 그러니까 그거면 조금 지나면 당일 투표보다 사전 투표가 더 많아지는 거예요. 그리고 그 기간을 또 여러 가지로 두고 나니까 이게 부정선거의 원인이 됐단 말이에요. 그러니까 이제는 우리도 대만과 같이 예, 당일 선거. 당일 선거로 가고 현장 예, 투표하고 현장에서 그냥 수개표. 투표하고 수개표 수개표하고. 우물정자 제대로 하잖아요. 저기 초등학교에서 하는 것처럼 예, 예. 우물정자 하고 개수도 컴퓨터로만 예, 예, 개수도 컴퓨터로 하면 안 되고 숫자 계산도 사람의 예, 예. 인력으로 해서 우리 옛날로 말하는 주산지 주산. 예, 주산. 예. 그런 식으로 요즘에 이거 있잖아요. 전자계산기. 예. 그런 걸로 해서 해야지 컴퓨터로 하게 되면 저거 다 얼마든지 저게 그 설정 값을 매겨 놓으면 다 고쳐질 수 있거든요. 다 조작할 수 있다 그러죠. 네네. 그리고 저 대만에서 하는 거 보면 미개하다고 보이세요? 저게 바람직하죠. 네. 우리가 지금 원하는 것이 바로 저거 아닙니까? 네. 그런데 이게 왜 이게 굉장히 중요하냐면 부정선거가 관여되는 순간 이게 이제 중국화가 되는 거예요. 저 대만이 딱 홍콩이 공산화되는 걸 예, 보니까 예. 공산화되는 걸 보니까 저들이 돈을 딱 풀어가지고 사람을 장악한 다음에 그 다음에 뭐냐면 권력을 장악하는 게 중국의 방식이에요. 권력. 근데 그 권력을 장악하는데 어떻게 장악하는가 보다 부정선거로다가 친중 세력을 뽑게 하는 거예요. 그 전 세계를 친중 정권 네. 세우는데 그들의 목적이 지금 있습니다. 아프리카나 동남아는 친중 세력이 예, 예. 다 장악했거든요. 지금 그 대한민국도 지금 그런 권력자들이 그렇게 된 거잖아요. 지금 자 그런 상황이기 때문에 이제는 대한민국만 먹으면 되겠다. 근데 대만에서 이걸 똑바로 본 거야. 그래가지고 우리가 알듯이 대만이라는 데가 얼마나 그 IT가 굉장히 발달돼 있죠, IT가 그게. 엄청나게 발달돼 있잖아요. 세계 세계적인 나라죠. 최강이잖아요. 예. 그런 나라가 왜 저렇게 갔겠느냐? 우리가 이러다 보면 저들의 부정선거를 통해서 친중 세력이 뽑히게 되면 대만이 중국화 되겠구나. 이걸 안 거예요. 그래가지고 이 대만에서는 선거법을 다 뜯어 고쳐가지고 저렇게 수개표로 간 거거든요. 예. 그러면 대한민국이 친중으로 안 넘어가려고 하면 우리도 어떻게 가야 돼요? 우리도 뭐 그렇게 투표에 공명하게 개표 공명하게 저게 한 수밖에 없으니까 사전 투표 없애고 당일 선거하고 당일 그 현장에서 개표하고 그것도 수작업으로 그걸 개표해가지고 투명성을 높이면은 누가 뭐라 하겠습니까 거기서. 온갖 가지 그렇게 의혹투성인데도 불구하고 계속해서 그 제도를 고수하고 말이죠. 그 한나라당 대표를 했던 이준석이나 간동훈은 그거 이제 그 뭡니까 부적이 없다고 그렇게 강변을 하고 민주당보다 더 하는 건데 저 사람들이요. 예. 참 이해할 수 없는 집단이에요. 저 국민의힘 저 집단은. 그러니까 우리는 참 국민의힘도 다 무너지고 그 이끌어가는 두 권씨도 하는 행태를 보니까 지금 갈짓자로 왔다 갔다 하는데 나라가 참 희망이 없으려 하니까 국민의힘 저 철저하게 붕괴도 무너져 있으니까 우리 자유우파 국민들은 국민의힘도 버리고 조중동도 버리고 새로운 정치 체제로 새로 거듭나지 않으면은 이건 나라가 무너지고 망하는 건 시간 문제입니다. 이거죠. 그렇죠. 그러니까 이런 것을 보게 되면 강원식 목사님, 지금 우리도 지금 얘들이 친중 세력으로 우리 대한민국이 기울었어요. 왜 그러냐면 중국이 대만을 먹으려고 하다가 선거법을 뜯어 고치는 바람에 대만이 압력했단 말이야. 그래가지고 어디로 넘어오냐면 우리 대한민국을 쟤들이 먹기 위해서 대한민국으로 들어온 거란 말이에요. 그럼 우리도 이 네. 선거법을 다 뜯어 고쳐서 네. 대만처럼 대만이 우리보다 미디어나 현대 모든 디지털이 뒤떨어지지 않거든요. 오히려 저들이 더 앞섰다고요. 그럼에도 불구하고 미개한 것처럼 보여준 수개표를 저렇게 하는 것처럼 우리도 이 법에서 고쳐야 되는데 워낙 야가됐잖아요. 아니 여당도 안 싸우고 부정선거가 없대요. 아까 우리 홍 목사님 말씀한 것처럼. 야당보다 더 강하게 주장하잖아요. 해요. 그게. 없다고 그런다니까. 부정선거는 무슨 부정선거냐고 그러잖아. 한동훈이도 그러고 그 누구야 이준석이도 그러고 저도 그러고. 그리고 내가 우리 동네에 있었던 이혜원이도 부정선거 내가 딱 얘기하니까 내가 이래봐도 통계학을 공부한 사람인데 부정선거가 어디냐는 거예요. 나 그래서 그제 쫓아내 버렸거든.
그러니까 이런 걸 보면서 우리 대한민국이 바로 서기 위해서는 이게 혁명적으로 지금 여당 야당 기대할 수 없어요. 선거법 고치려고 하면 3월 1일 날 예, 1,000만 시민혁명. 정광훈 목사님은 3천만 얘기하던. 3천만 요즘 또 뭐 인플레이션이 올랐어요. 인플레인이 됐어요. 아니 3천만의 대표인 1,000만만 나와도 네. 우리 자유우파 국민들이 한 3천만으로 보고 네. 지금 윤 대통령 지지율이 그 한 60% 보면 6억 33천만인데 그 3천만인 보고 1,000만 대표성을 띄고 나오면은 이 대한민국은 그날로 정돈되는 겁니다 이게. 네. 그래서 우리가 이건요 그냥 안 됩니다. 그냥 안 되고 이제 국민 저항권으로 맞서서 이게 국민 저항권이라고